see him? Yeah. That's the one we want. So if you want me to put my foot there again, we can, then you can Yeah, shoot. that this small one is moving, you know. Both will move. Yes, we want the one on the left facing to the left. Okay, good. It's turn left, you know, now. Yeah, he's He's standing facing left. opposite side. Yes. We want him to turn a little bit more. But remember, okay, you can shoot behind the shoulder from this distance. Remember, just squeeze. Wait. Still facing the shoulder. Just take it very calm, okay? Squeeze it behind the shoulder, otherwise you will miss. Just squeeze. Wait, one small one. No, it's still fine. Just right at the spring. Small one is crossing, no? Yes. Left and middle body. Squeeze. Hit him in the chest. Aim straight into the shoulders. Can I fire? No, let's wait for him to turn. The target is very small, like this. When he turns, This area, no? yeah, the target is too small. Let's wait. Just look at. Just moving. Moving again. ഉണ്ടോ ഇതിന് നടക്കുമല്ലേ ഇതിപ്പോഴും? A little bit back through the stomach. Keep your eye on him. എപ്പോഴും നടക്കണ്ടല്ലോ. If you don't put him now, I have to put him down. You're gonna lose him. Don't shoot anywhere. No. They're moving, you know. You must turn first. Hit somewhere? You hit him 2 times. Somewhere? 2 times you hit. The body, 2 times. The bullet is inside. You have to shoot him. നടക്കാൻ ഇത്തിരി പാടായിട്ടാ പോകുന്നത് അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ 4ാമത്തെ മൃഗം കൂടി വീണു. It was standing on that side. It's a male. That one? No more. Oh, it's a big So, one, you know. how old is? Yes, it's very big. How old? More than 6. More More than 6. Look, the teeth here is gone. Gone. Look, the face is change of color. You got it. Yeah, Sharp. well done. Let's take nice pictures. Yeah. It's a nice time. ഇതിനാണ് കിട്ടിയതായിരുന്നു.
പുള്ളിക്കാരെ സന്തോഷമാണ് അത് പിടിക്കും എല്ലാരും. ഇതിനെ പരസ്യം ചെയ്തോളൂല്ലോ. അതിന്റെ ആളാണല്ലോ. നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ദോസ്ത് Yeah, sure. ഹായ്. Yes. ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. Yep. Okay. അതെ, നമ്മള് ഇന്ന് പിടിച്ച വയലിൻ്റെ ഇതിനെയൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്ത് ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൈകുന്നേരം അതിൻ്റെ ക്ഷീണം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടിപൊളി. നാളെ ഇവിടുന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറും. Ek het ook verby om te bliksem, maar ek het 'n klein gap gehad om te vrek. And about the area. Okay. So again, as I said, the state, the area, the complete region, province we're in is Mpumalanga. Mpumalanga is Highveld. That's why everything is so open and flat. It's the Highveld. That's why there's so many corn here and all of that. The reason why we are hunting this area is because the species we hunt can only survive in this area. They can't survive in the thick forest, so we need to be able to find the areas where they can, you can find them living freely. So that's why we're coming to this area. And the Highveld get a very low rainfall. That's why the grass is already turning early in the season, and as you can see, everything is pale because we didn't get enough rain this year. Okay. We got 70% less rain than last year. Yes. And what are the main animals surrounding The main species that survive here and live very well are cat species like serval. Yeah. Because of all the agriculture, there's a lot of mice. Okay. So the serval catch the mice, and blesbok, black wildebeest, because they are plains animals, open grass country where the only reason they can get away from a predator is with speed. Yeah. And in the forest, they cannot get up to speed. That is why they live in the Highveld area. Lechwe and fallow deer naturally are here. Because of all the grass, all the water. Tsessebe originates from Central Africa. Okay. They migrated south, Okay. but they couldn't reach numbers this side. Okay. They were killed and caught because they couldn't adapt, and there is too much overpopulation happening. So the Tsessebe does not run as well here as blesbok, red hartebeest, all those fast animals. They live in the open country. Yes. ഹലോ, ഞാനിപ്പം നിൽക്കുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു വീടിൻ്റെ മുമ്പാണ്. ഇവിടുത്തെ ചിലരുടെ വീടുകളൊക്കെ ഭയങ്കര മാസീവ്, വലിയ വീടുകളാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വീടുകളും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. ഒത്തിരി പാവപ്പെട്ടവരുമുണ്ട്, തീരെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുമുണ്ട്, അല്ലാതെയുള്ള ഇതുമുണ്ട്. പക്ഷെ ചില വീടുകളൊക്കെ മാസീവ്, നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ചില വീടുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ വീടുകളുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ഹണ്ടിങ്ങിനായിട്ട് പറ്റിയ ഇതാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ക്രിയേച്ചേഴ്സും ഒത്തിരി പുതിയ മരങ്ങളുണ്ടെന്നാണ്. അത് ഭയങ്കര ടീം വർക്ക് അല്ലേ? ഞാൻ പോയിട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നേരിട്ട്. ഇത് ജയേഷ്, രാജു, സോജൻ, ബിജു, ബേബി. രാജേട്ടൻ്റെ വണ്ടിയും കണ്ടിട്ടില്ല.
രാജേട്ടൻ്റെ വണ്ടി കണ്ടിട്ടില്ല. There is a zebra. ഹലോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ബെസോൾ. അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കുമലങ്ക. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടെയുള്ള ഒത്തിരി പ്രേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഈ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുന്ന് എത്രത്തോളം വിഷ്വലാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. ചിലപ്പോ അത് ഈ ക്യാമറയിൽ കൂടെ കാണുമ്പോ അതൊരു പൊട്ട് പോലെ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നത്. ഇത് ആ കാണുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടോ, അത് സീബ്ര ഉണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദ അനിമൽസ്? Blessbuck is there, zebra is there, and white blessbuck is there. Then the deer. I think that is a follow deer. I cannot identify that is deer. And what else I can see? I think that one is buffalo. That is ostrich. Ostrich, yeah, Ostrich, that one. That is zebra. This ostrich. That is running one is blessbuck. But that's running one. Is that blessbuck with the horn? Yeah. Big horn, yeah. Blessbuck male and female they have horns. Okay. This is also deer. Follow deer. Yearly, 1 year. ഇപ്പൊ സമയം രാവിലെ 9 മണി. അതായത് ഇപ്പൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഇതല്ലാത്തൊരു സമയം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നിറച്ച് മൃഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്. Full of animals. See? അങ്ങോട്ട് അവിടെ തന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ലയൺ മുതൽ ഇവിടെ ഈ ഏരിയയില് ലയണും എല്ലാം ഉള്ള ഇതാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് രാജു The wild ഇവിടെ വന്ന് beast. Ranjit wild beast. ഇത് നല്ല സൂപ്പർ സീബ്രയാണ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് വെടിവെച്ച് പിടിച്ച വൈറ്റ് ബ്ലസ്ബക്കാണ്. ഇത് റട്ടിംഗ് സീസണാണ്. ഇതിന്റെ ഗ്ലാൻഡാണിത് ഈ കാണുന്നത്. 2 സൈഡിലുണ്ടാവും. ഇതിൽ നിന്നൊരു ദ്രവം പോലെ സാധനം വരെ ഇത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പുല്ലുമ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവരുടെ ടെറിട്ടറി മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് റട്ടിംഗ് സീസണിൽ ഇതിൽ നിന്നിങ്ങനെ പാനയ്ക്കൊക്കെ മതം എന്ന് പറയണം. ഈ ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് ഇത് വരും. അതിൽ പുല്ലുമ്പോൾ തേച്ചിൻ്റെ ബൗണ്ടറി അവർ തീരുമാനിക്കും. അങ്ങനെ ഇതിനുള്ള പ്രത്യേകത. ഏകദേശം ഇതിന് എത്ര വയസ്സ് പ്രായമായിട്ടുണ്ട്? ഒരു 7 വയസ്സ് പ്രായമാണ്. മച്ചൂറാണ്. ഇത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷ്യസ്. ഈ കളർ വൈറ്റ് വളരെ റെയർ ആണ്. വേറെ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെയൊക്കെ 4-5 എണ്ണത്തിന് വേറെ ഉള്ള ഇതൊക്കെ പിടിച്ചിരുന്നു. Why don't you flat skin that one? Put it together here, show the difference. You use a flat skin of that one, then you see everything. Flat skin on the skull. On this side. Okay.
Hit. Reload. Keep on him. ഫസ്റ്റ് വൺ isn't it? Hit him again. First one. Okay, now Raju, the blood is good. Leave him. Yeah, it's hard shot. അതെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഓസ്ട്രിച്ചിനെ വെടിവെച്ചിട്ടാക്കുന്ന അതിന്റെ ഇതാണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു. Blood is coming. ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന ഓസ്ട്രിച്ചാണ് വെടി കൊണ്ടത്. വീഴാൻ പോകാൻ കാണുന്നത്. വീഴാൻ ഇപ്പൊ വീഴും. വലിയ താമസമില്ല. അത് ഓടി വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക്. അതിപ്പോ തന്നെ വീഴുന്നതാണ്. ഇത് കാണാൻ പറ്റും. ലൈവ് നോക്കിയിരുന്നു. അതിന് കൂടുതൽ കുറെ ഉണ്ട്. ഓട്ടോപക്ഷി കാരണം വീഴുന്നതിന്റെ ക്ലിയർ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ വേണ്ടി വരുമെന്ന് അറിയില്ല. Front of the leg. Move to the left. Really how much weight? Just to the right. Yes. Why is he missing towards the window? No, the distance is closer. How far it is? Jeg får tett som en bygge lang. Så tar jeg en kan måke haker. From the front, second one, isn't it? Okay, just leave him, Raju. He will die. We don't want to sit. ഇത് പെണ്ണാണ്. അതിനെ കാണാൻ ഒരു രസമില്ല അല്ലേ? മറ്റേത് കണ്ടത് കുടമാരി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മുകളിൽ പപ്പടമാരി പരന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അടിക്ക് ചിലപ്പോൾ. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നല്ലോ ആ ബുഷിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയോ നിൽക്കേണ്ട ഈ സാധനം. നമ്മൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ട്രൈപ്പോഡ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കണേ. മറ്റ് സാധാരണ നമ്മുടെ മാതിരിയുള്ള പുള്ളിമാൻ മാതിരിയുള്ള വീട് അവിടെ അത് അത്രയും ക്ലോസ്. വേറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ആയിരിക്കില്ല, തൊട്ടടുത്ത് ആയിരിക്കില്ല, കുറച്ച് മാറിയായിരിക്കും. സാധനം ഉണ്ട് അവിടെ. ഇവിടെ മുമ്പായിട്ട് അവിടെ പോയി നോക്കിക്കുക. അവനറിയാം അവൻ ടാർജറ്റാ. സൂം കിട്ടണ്ടോ? അത് മറ്റേ ക്യാമറയിലുണ്ട്. അതും കിടക്കുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നോക്കാം. അവൻ ഇന്നലെ ആ കൊമ്പ് അവിടെ നേരത്തെ കാണിച്ചു കണ്ടായിരുന്നോ? രണ്ട് കൊമ്പ് അവിടെ ആ ചില്ലറിൽ പോയി കാണിച്ചില്ലേ? അതിനാണ് സാധനം. അതാവാൻ വഴിയുണ്ട് ചിലപ്പോ. യെസ്, അത് തന്നെ. അവന് വെടി കൊണ്ടോ? ഇല്ലില്ല, ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. അത് മാറി ഒറ്റയ്ക്ക് അവൻ ടാർജറ്റാണെന്നറിയാം. ഒന്ന് മിക്സായി ടക്ക് 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 പോയി. വേരുണ്ടോന്ന് അറിയില്ലട്ടോ, നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല എവിടെ നിന്നാണെന്നല്ല അറിയാം. ഒരു ബൈനോക്കുലർ നോക്കി കറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ. ആ കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഉണ്ടാവും. ഒരു മൂവി ഉണ്ട് ചിലത്, അതിൻ്റെ അതിന് മറ്റോ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യണം. അത് എന്നാന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോ. എവിടെ അടിച്ചേക്കണം നമുക്കൊരു പിടി കൂടെ നോക്കിയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അടിച്ചേക്കുന്നത്. Die kachting met die saam met hulle lê. Ja. Hierdie pulle, so. Power. Yes, കാലൊക്കെ ഓടി. Yes, pull the bird KFC. Ja. Pull it, it's fine, it's loose.
എനിക്ക് എന്തിനാ പിടിയിടുന്നത്? കഴുത്തെ പിടിക്കടാ. നീ ഇങ്ങനെ മേത്തേക്ക് അഴുക്കാവാണ്ട് നോക്കാനൊന്നുമില്ല ഇത്. ഇത് ഹലോ ജയേഷ്, ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഈ കാറ്ററിജിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയാം. ഇത് ഡബിൾ ബാരലിൻ്റെ ആണ്, അതായത് ഷോർട്ട് ഗണ്ണിൻ്റെ എന്ന് പറയും. ഷോർട്ട് ഗണ്ണിൻ്റെ കാറ്ററിജ് ആണ്. ഇത് 12 ഗേജ് ആണ്. ഇത് 4 തരത്തിലുണ്ട്. ഇത് 12 ഗേജിൻ്റെ ആണത്. ഇത് കുറച്ച് നീളമുള്ളതുണ്ട്, തിന്നായിട്ടുള്ളതുണ്ട്, പലതും ഉണ്ട്. അത് പല പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹണ്ടിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ രീതിയിലുള്ളതുണ്ട്. ഇത് പ്യൂർലി ഹണ്ടിങ് ഗൺ അല്ല, ഇത് സ്പോട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഇത് 28 ഗ്രെയിനാണ്. ഇത് പല ഗ്രെയിനുള്ളതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈവൻ മറ്റേ സാധാ ബുള്ളറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഗ്രെയിൻ ഉണ്ട്. 12 ഗ്രാമാണ് ഒരു ഗ്രെയിൻ. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അത് പറയുന്നത്. ഇത് 28 ഗ്രെയിനാണ് അത്. ഇത് അതുപോലെ 7.5 പറയും മാർക്കിങ്. അതുപോലെ 9 ഉണ്ട്. അത് പലതും നമ്മൾ ഏത് ബേർഡിനെയാണ് വെടിവെക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒട്ടപ്പക്ഷിയൊക്കെ വെടിവെച്ച വഴിയില്ല, അമ്പും. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പക്ഷികൾ, താറാവ് അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ നല്ല ഈ വലിയ തരം ഗൂസ് അതിനെ കടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് പറ്റില്ല. 9 വേണം. 7.5 പകരം 9 വേണം. അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. അതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് നിറയ്ക്കുന്നത് ഗൺ പൗഡറും അതിനുള്ള എന്താ പറയുക വേണ്ട കോട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കത്താനുള്ള എന്താണോ ആ ഇത് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും. പ്ലസ് ഇതിനകത്ത് 2 രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ബോൾസ് വരുന്നുണ്ട്. ബോൾസിൻ്റെ കേജ് കൂടിയതുണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് അതുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെതറി പോവുകയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് 2 രീതിയിലുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചോക്കിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഗണ്ണിനകത്ത് ചോക്കുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് ചോക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഹാഫും ക്വാർട്ടറുമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓപ്പൺ ചോക്കുണ്ട്. ഓപ്പൺ ചോക്കിൽ നമ്മൾ വെടിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ സർക്കിളായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ ഉണ്ട പോകുന്നത്, ആ ബോൾസ് പോകുന്നത്, കുറേ കൂടി വിരിഞ്ഞു പോകും. ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്റ്റൻസിൽ പറക്കുന്നത് നമുക്ക് അടിക്കണമെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ആ പ്രഷർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ദൂരെ നമുക്ക് അടിക്കാം. ഇത് കൂടുതലും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ മൂവിങ് ടാർഗറ്റിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഗൺ ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ. ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഇതുള്ളത്? ഇതിന് നമ്മൾ സാധാരണ മറ്റേ റൈഫിൾ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈസൻസ് വേണം. പക്ഷേ ഷോർട്ട് ഗണ്ണിനെ ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെ കോമ്പറ്റൻസി കോഴ്സ് ചെയ്യണം. ഈ കാറ്ററിഡ്ജ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫോർമാലിറ്റീസും അതിന്റെ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഗണ്ണാണെങ്കിലും കാറ്ററിഡ്ജ് വെക്കാനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈസൻസിൽ ഓരോ രാജ്യത്ത് ഓരോ മാതിരിയാണ്. ഇപ്പോൾ അയർലൻഡിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗണ്ണിന്റെ ലൈസൻസിൽ തന്നെ എത്ര കാറ്ററിഡ്ജാണെന്നും കൂടി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അത് മസ്റ്റാണ്. അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാറ്ററിഡ്ജ് വെക്കാനുള്ള അതോറിറ്റി ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കണം ആദ്യം എത്രയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്താണ് പർപ്പസ്, എന്തിനാണ് ഇത്ര കൂടുതൽ വേണ്ടതെന്നും കൂടി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇത് ഷോർട്ട് ഗൺ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് കോമ്പറ്റൻസി, ഇപ്പോൾ ഏത് റൈഫിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കോമ്പറ്റൻസി വേണം നമുക്ക്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് അതിനെക്കുറിച്ച് ബേസിക്സ് നമുക്ക് അറിയുന്നുള്ളത് കോഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേറെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്? ഗണ്ണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഗണ്ണിൻ്റെ ഷെല്ല് വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സേഫിൽ വെക്കണം നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഗണ്ണിൻ്റെ ഇത്. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ബുള്ളറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബുള്ളറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും സേഫ് വേണം. അത് സേഫ് നമുക്ക് വൺസ് ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം പറയണം. ഇങ്ങനെ EU സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രകാരമാണ് എപ്പോഴും സേഫ് നമ്മുടെ ഒരു ഭിത്തിയിൽ, അതായത് നമ്മുടെ സിമെൻ്റ് ഉള്ള ഭിത്തിയിൽ ഡ്രിൽ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റാൻ പാടില്ല. അത് മസ്റ്റാണ്. അത് പോലീസൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ. കൂടാതെ ഇത് എത്ര കാറ്ററിഡ്ജ് വരെ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാം? ഇതിലിപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ്. ഇപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ പെർമിറ്റിൽ എൻ്റെ ലൈസൻസിലുള്ളത് 1500 അപ്പോൾ എനിക്ക് 1500 പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ഒരേ സമയത്ത് എനിക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇത് ഇവർ തന്നിരിക്കുന്ന പെർമിറ്റിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള നമ്പർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 6 മാസം ജയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈസൻസും പോകും. ഓക്കെ. നമുക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടില്ല. ഈ ലൈസൻസ് കിട്ടുന്നതിന്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അയർലൻഡിൽ? അയർലൻഡിൽ ലൈസൻസിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്ലബ്ബിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം. ആദ്യം ക്ലബ്ബിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോമ്പറ്റൻസി കോഴ്സ് ചെയ്യണം. ബേസിക്കായിട്ട് റൈഫിൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, റൈഫിൾ ഒരാൾക്ക് മുമ്പ് ചൂണ്ടാൻ പാടില്ല, നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബേസിക്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. റൈഫിൾ ആരും പോയിന്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെന്ററുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ പോയതിനു ശേഷം മാത്രമേ അപ്പോൾ അവരത് കഴിയുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ തരും. നമ്മൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കോപ്പിയും നമ്മുടെ ലൈസൻസിൻ്റെ കോപ്പിയും പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് മസ്റ്റാണ്. അയർലൻഡിൽ 6 മില്യൺ യൂറോയെങ്കിലും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടമോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കവർ ചെയ്യാൻ 6 മില്യൺ. അപ്പോൾ അത്
ക്ലബിൽ പോയാൽ പോലും നമുക്ക് ഈ കൂടാതെ ഈ ലൈസൻസ് ഉള്ള ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ പോക്കിന്റെ ഗണ്ണിന്റെ ലൈസൻസ് ഉള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക വാല്യൂ ആണല്ലോ. അവർക്കൊരു പോലീസ് ലെവലിലും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതെന്നല്ലേ. അവർക്കുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രൈമോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു സ്മോൾ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ലൈസൻസ് അതായത് ഈവൻ നമ്മുടെ പേരിൽ സ്പീഡിങ്ങോ ഈവൻ നമുക്ക് ലൈസൻസിലെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ലൈസൻസ് പോകാൻ ചാൻസ്. പിന്നെ അവർ മെയിൻലി അയർലൻഡിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വല്ല ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് അതറിയണം ഫോമിൽ അദ്ദേഹം ചോദിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡോക്ടറുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം. മെന്റലി ചോദിക്കും മെന്റലി അങ്ങനെ വല്ല ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അവർ വെരിഫൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർ ആംസ് ഓഫീസറാണ് ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് സൂപ്രണ്ടാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ ഇത് എത്ര നാൾ കൂടുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ റിന്യൂവൽ? ലൈസൻസ് എല്ലാ 5 വർഷം 3 വർഷത്തേക്കാണ് തരുന്നത്. 3 വർഷം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യാം. പല രാജ്യങ്ങൾ പല റൂൾസാണ്. നമ്മളിവിടെ 3 വർഷം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യാം. കൂടാതെ നമ്മൾ ഇത് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ തോക്കും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അതിന്റെ റിന്യൂവലിന്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ്? ഫോർമാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല. ഫോം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓരോന്നും കൂടി വെരിഫൈ ചെയ്യും. നമ്മൾ അതും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്രൂവ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ പേരിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. ഇപ്പോൾ ലൈസൻസ് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് 15 ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടിയായിരുന്നു ലൈസൻസ്. നമ്മുടെ അവിടെ വേറൊരു മലയാളി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, പുള്ളി 3 വർഷത്തിൻ്റെ അടുത്തങ്ങാണ്ട് വേണ്ടി നടക്കുന്നത് 3 വർഷമില്ല. പക്ഷെ ഒരു ലൈസൻസ് വൺസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിയമപ്രകാരം 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ അവർ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് തരണം. ലൈസൻസ് തരും ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അത് അവര് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ പറ്റി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് നോക്കും അവര്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം നോക്കും. പിന്നെ ഒരു കോമ്പിറ്റൻസി എക്സാം പോലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? അല്ല, കോമ്പിറ്റൻസി എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മളിപ്പോൾ അതെല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കോപ്പീസ് അതിൽ വെക്കണം. നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കോപ്പി, നമ്മുടെ ക്ലബിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ കോപ്പി, അതുപോലെ എന്താ പറയുക ഈ കോമ്പിറ്റൻസി കോഴ്സിൻ്റെത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതായത് സ്പോർട്ടിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഹണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ലൈസൻസിൽ പ്രത്യേകം പറയും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹണ്ടിങ്ങിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഹണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ആ ഇതും കൂടി നമ്മൾ വെക്കണം. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ UK-ലും അയർലൻഡിലൊക്കെ ഡിയർ സ്റ്റാക്കിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ. ഡിയർ സ്റ്റാക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഡിയർ സ്റ്റാക്കിങ്ങിൻ്റെ കോഴ്സ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ജയേഷിന് അയർലൻഡിലെ ഗൺ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ഉള്ളതാണല്ലോ. അപ്പൊ അയർലൻഡിൽ എന്തൊക്കെ മൃഗങ്ങളെ വെടിവെക്കാനുള്ള ഇതുണ്ട്? അയർലൻഡിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഡിയർ സ്റ്റാക്കിംഗ് കോഴ്സും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിയർ സ്റ്റാക്കിംഗ് ലാട്രം എന്ന് പറയും, UK-ലാണ് അവർ ഇതുള്ളത്. അവരുടെ കോഴ്സാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, NRGCൻ്റെ. അപ്പോൾ ആ കോഴ്സിൽ നമുക്ക് പറയും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു മൃഗത്തിനെയും ഇഞ്ചുറി ചെയ്ത് വിടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ആ കോഴ്സിൽ നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് അനിമലിൻ്റെ അനാറ്റമി, ഇപ്പോൾ ഒരു മൃഗത്തിനെ വെടിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗാലക്കിങ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഗാലക്കിങ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണം. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ലിംഫ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിന് അസുഖങ്ങളുണ്ടോ, നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ന് അറിയണം. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹൈജീനായിട്ട് ഹൈജീനിക്കായിട്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഡ്രൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴൊക്കെ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെളിയെല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഇതാവും. ഫാം ലാൻഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചാണകമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മളവർ പഠിപ്പിക്കും ബേസിക്കായിട്ട്. പിന്നെ ഗണ്ണിൻ്റെ ലോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് അതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കും. പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിനൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു എക്സാം ഉണ്ട്. ആ എക്സാം പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജാണ് നമുക്ക് റേഞ്ചിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കും. അപ്പോൾ റേഞ്ചിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ ആദ്യം നമുക്കൊരു 25 മീറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഇരുന്നിട്ട് ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 5 ബുള്ളറ്റ് തരും. അത് വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫെയിലാവും. പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ 50 മീറ്ററിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 75 മീറ്ററിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അതായത് 100 മീറ്ററിൽ ഒരു മാനിൻ്റെ ചിത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു മാനിൻ്റെ ഈ നമ്മുടെ ലങ്ങും ഹാർട്ടും വരുന്നത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു ഡയഗ്രാം പോലെ. സൈഡിലായിട്ട് ഒരു മാർക്കിംഗ് ഒരു സർക്കിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. 3 ബുള്ളറ്റ് വന്നിട്ട് അതിൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പറയും. റൈഫിൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അവർക്ക്. അപ്പോൾ ആ 3 ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിങ്ങിന് ആ സർക്കിളിനകത്ത് തന്നെ അടിക്കണം. അതിലൊരു ബുള്ളറ്റ് വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയിലായി. നമുക്ക് പിന്നെ റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം വേറെ ദിവസം. അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ആ 3 കറക്റ്റ് അതിനകത്ത് ഹിറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യും. അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ആ മാൻ്റെ ആ ഡയഗ്രാം വരച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഹാർട്ടും ലങ്ങും ഉള്ള ആ പോർഷൻ അവർ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 10 ബുള്ളറ്റ് വരും. ഈ 10 ബുള്ളറ്റും ആ സർക്കിളിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതിന് വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഫെയിൽ ആവും. ഈ അയർലൻഡിലെ മൃഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഹണ്ടിങ് അലൗഡ് ഉള്ളത്? അത് ഓരോ സീസൺ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ അയർലൻഡിൽ ശരിക്കും 4 തരം ഡിയറേ ഉള്ളൂ. പാലോ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സീക്ക ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ മൗണ്ട് ജാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്, പിന്നെ ഉള്ളത് റെഡ് സ്റ്റാഗ്.
റെഡ് സ്റ്റാഗ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഡബ്ലിനിലും ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാം ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയും. CKയും ഇതും കൂടി മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. പ്യോർ ബ്രീഡ് റെഡ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ കെറി വന്ന സ്ഥലത്താണ്. അത് പക്ഷേ ഈ കിലാണി റിസർവിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ വെടിവെക്കാൻ അതോറിറ്റി ഇല്ല. നമ്മളെ ഈ നമ്മുടെ ഓസ്ട്രിച്ചിനെ ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്ത് സുന്ദര കുട്ടപ്പനാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ അകലേന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഓ ഒരു കോഴിയുടെ അത്ര തോന്നുള്ളൂ. 120 കിലോ വരും. ഇതിൻ്റെ കാൽഭാഗമൊന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഒരു തൊഴി തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ തീരും. നമ്മളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേവിഡാണ്. ഹലോ ഡേവിഡ്, സേ ഹായ് പ്ലീസ്. ഡേവിഡ് സ്കിന്നിങ്ങിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ്. അതായത് ഈ മരത്തിന് ആ ഇത് കണ്ടോ, അതിനൊക്കെ പൊളിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടോ, അതേ രീതിയിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടൂടെ. നമുക്കതിന് UK കൊണ്ടുവരാം. Go on. പിന്നെ ചെറിയ ഒരു സംഭരണി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇന്നിപ്പോ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെയാണിത്. അതിന്റെ കൊമ്പ് കാണിച്ചു തരാം. 2 മൃഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. എന്റെ സ്കിന്നൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. David, yeah, what are the process for the skinning? How many days it will take for skinning, and after that stuffing and all? How long it will take, please? When you put it on the salt, Yeah. Putting on the 2 to 3 days. 2 to 3 days. In the salt, then when it's getting, we put it in the sun. When it's getting almost dry, then you fold it up and you leave it. You let it dry. Okay. So you usually, I suppose 3 to 8 months Yeah, for the whole process. for the whole process is 8 months. Yeah. What David is doing, usually he will do the skinning and everything. After that, there are certain people there doing the stuffing and all. So that is a They call them a taxidermist. taxidermist. Yeah. ടാക്സിഡെമസ് ആണ് ഇവിടെ വിളിക്കുന്ന പേര്. ടാക്സിഡെമസ് എന്നാണ്. നമുക്ക് അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ലീഗലി അലൗഡ് ആണിത്. നമുക്ക് എയർപോർട്ടിലും ഇത് നമ്മളിതെല്ലാം ഉണക്കി ഫുൾ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും. ഹലോ, ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളാണ്. ഇത് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന 2 സാധനങ്ങളാണ്. ഫാളോ ഡിയർ ആണ്. ഇത് ഫാളോ ഡിയർ, ഫാളോ ഡിയർ തന്നെ. അത് ഫാളോ ഡിയർ. ഇത് പുള്ളിക്കുള്ള കോമൺ ടൈപ്പാണ്. ഇത് വൈറ്റ് റയറാണ്. വളരെ കുറവുണ്ടാവുള്ളൂ വൈറ്റ്. ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുണ്ട്, ന്യൂസിലാൻഡിലുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ തന്നെ വൈറ്റ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്യാനാണ്. ഇവിടെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആവാം, വേറെ കളർ ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ ഇന്നിപ്പോ പോയിട്ട് ചേഞ്ച് പോയിട്ട് കിട്ടിയതാ. ഇത് ആ കാണുന്ന പീസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഈ സാധനം. ആണോ? ഇതിന്റെ ആ ഹോണൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സ്ട്രോങ് ആണെന്നറിയാം. ഇത് തമ്മില് ഇത് എല്ലാം കൊണ്ട് പൊഴിയും, എന്നിട്ട് പുതിയത് വരും. അതിന് ഒരു ടേം ഉപയോഗിക്കില്ല അവര്. അല്ല, നമ്മൾ ഈ കൊമ്പ് കൊഴിഞ്ഞു പോണ ഇതിനും അല്ലാതെ ഉള്ളതിനും ഒരു ടേം. ആന്റിലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആട് വർഗ്ഗമ്പോഴത്തെ കൊമ്പ് കൊഴിയില്ല. ഇത് ആന്റിലോപ്പ് വർഗ്ഗമല്ല, ഇതിന്റെ കൊമ്പ് കൊഴിയും. ഇവിടെ 3 മാസം കൊണ്ട് വലുതായി എത്തും. 3 മാസം വെൽവെറ്റിന്റെ അകത്തായിരിക്കും. വെൽവെറ്റിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് പോകാനായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കും വെൽവെറ്റ് കൊഴിയും. മരത്തിമ്മക്കിട്ട് കുത്തി പൊളിച്ച് വെൽവെറ്റ് ജോലിയാവും. അപ്പോഴേക്കും മെയിൻ ചെയ്യേണ്ട സമയമാവും.
ഓക്കെ. ഈ സമയം മീറ്റിംഗ് സീസൺ ആണ്. ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് സീസൺ ഇപ്പോഴാണ്. ഇവിടുത്തെ മീറ്റിംഗ് സീസൺ ഇപ്പോഴാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാരണം ഇതിന്റെ 2 കൊമ്പുകൾ. ഇത് അതായത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ ആ കൊമ്പ് അപ്പുറത്താണ്ടാണ്, ആ കൊമ്പുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഇടിക്കും. അപ്പൊ ഒരു നോയ്സ് വരും. അത് വെച്ചോണ്ട് ഇവര് അടുത്തേക്ക് ഓടി വരും. ടെറിട്ടറിയിൽ വേറെ ഏതോ മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരും. ഫീമെയിൽ ഉണ്ടാവില്ല, ഹോൺ ഉണ്ടാവില്ല. ഇല്ലില്ല, ഫീമെയിലിന് ഉണ്ടാവില്ല, മെയിലിന് മാത്രമാണ്. ഇത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഇതേ നമ്മളിപ്പോ ഫോറസ്റ്റിൽ തന്നെ വെച്ചോണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉള്ളൊരു സീസണിങ് ആണ്. വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല. ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഇറച്ചി ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റൈലാണത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് പെപ്പറും സോൾട്ടും അതിൽ ചേർക്കും. എന്നിട്ട് അത് കനലിൽ വെച്ച് ഇത് എൻ്റെ പുറകിൽ കണ്ടോ, അതിൽ തീയിൽ ചുട്ടെടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇച്ചിരി വേണമെങ്കിൽ ലെമണൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. വളരെ സിമ്പിൾ സ്റ്റഫാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് അത് മീഡിയം ഉണ്ട്, ഒത്തിരി കൂടുതൽ വേവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മീഡിയം ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ കാണണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് മീഡിയം. ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇതുപോലെ നമുക്ക് മട്ടില്ല. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ. കാട്ടുമൃഗത്തിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ. ഈ ചില കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഇതിന് പൊതുവെ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും. അത് പോകാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ചേർക്കുന്ന ചൊറുക്ക. അവിടെ ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ. ചൊറുക്കയും മഞ്ഞളും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിൽ തിരുമ്മിയിട്ട് 3-4 പ്രാവശ്യം വാഷ് ചെയ്യും. ഇതിപ്പോ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട്. ഈ കാട്ടുമൃഗത്തിന്റെ സ്മെല്ല് പോകാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വള്ളിയിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് 3 ദിവസം വെള്ളത്തിൽ, അതായത് വള്ളിയിൽ ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തില് ഈ അവന്റെ മണം പോകാനായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു, കെട്ടിയിടുക. അതാണ്. പിന്നെ അല്ലാത്ത ഒരിതാണ് യോഗട്ടിൽ ഇത് ശരിക്കും കഴുകിയെടുക്കുക. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു മണമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയം ഒക്കെ ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് സീസണാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ള ഞാൻ പറയാം. ഈ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഈ കാണുന്ന എൻ്റെ പുറവശത്ത് നിന്ന് തന്നെ പിടിച്ചതാണ്. ഇപ്പം ഇത് കൂടാതെ ഇന്ന് പിടിച്ച ഒട്ടക പക്ഷിയുണ്ട്. പിന്നെ 4 തരം അല്ലാത്ത മൃഗങ്ങളും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ചെറിയ ടച്ചിങ്സിനായിട്ട് 2 വൈൽഡ് ഡക്ക്. അതെല്ലാം ഇൻ പ്രിപ്പറേഷൻ. കിച്ചണിൽ വേറെ ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് കൂടാതെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരിതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീണ്ടും സന്ധിക്കും വരേക്കും വണക്കം. ഞാനിത് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഞാൻ എല്ലാവരെയും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ എക്സ്പീരിയൻസിനായിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നവർ വന്ന്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അറിയിക്കുന്ന അതല്ല, ഇത് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്നാലാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഡിഫറെൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഈ ഫോറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഞങ്ങൾ നാളെ ഇച്ചിരി ഞങ്ങളുടെ വൈൽഡായിട്ടുള്ളൊരു ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഏകദേശം 3 മണിക്കൂറുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക്.